Syukran. Bismillah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kullihim. Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami. Muhammadun yamshi ala qadami. Muhammadun basitul ma'rufi jabi'uhu. Muhammadun ihsani wal karami. Maulaya salli sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun tajur ruslillahi qatibatan. Muhammadun wal karimi. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun ruwiyat bin nuri tinatuhu. Muhammadun lam yazal nuran minal kidami. Muhammadun bil adli dhu syarafin. Muhammadun madinul in'ami wal hikami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun killahi min mudharin. Muhammadun
الله كلهم محمد حق عليه مجملا حقا على العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كن محمد فكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طلت مناكبه محمد رحمن للنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر الطهام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد طريق للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضام محمد طارت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد هادي من الظلام محمد لله ذو إمام محمد للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحم الأمم الفاتح إلى رسول شفيع نظرة عين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه ثم إذا أرى كانت أولوه في مشارق الأرض ومر بها برها برها
خصوصا زيارة من أهل الملأ بها الزمر فدرج منها لحضرهم من بين سنة صلى الله عليه وسلم سنة البلد من سنة صلى الله عليه وسلم قدم محمد بن علي بعد سنة دهن سقاب أولاد بين المسلمين بسارة أبي أبي ثم إلى ركابة المعالي بن نافع ومسلم بن نافع من شيخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب من زمان صلوات الأواد بنجاة كلهم أجمعين خصوصا لقراء كتبهم أورادهم أحزابهم من زماتهم صلواتهم دعواتهم نجاتهم في معهدنا في مجلسنا في أيام في أوقاتنا ثم إلى صاحب القصيدة الإمام أبي بكر العدل عبد العزيز الأكبر صاحب الكتاب أبي زكريا هي نووي عبد المسيقي وأصول وفرم كل ما ذكر أسماء من العلماء والمحدثين والمحققين في هذا الكتاب في هذا المجلس ثم إلى رواه كابد وعلمنا أهل البلدة الفالم بان دار السلام كلهم جميع سوسن صاحب هذا الدار الحبيب البركة محمد المحسن السقاب وأصول وفرم بسعادة على بكل جميع أن الله يتغشاهم برحمة من الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفعات في الدنيا الآخرة جعل بدن كل خير في كل شهر أن الله تعالى علينا عليكم فتوح الألف فقنا في الدين أن تعيد أن الله رزقنا التقوى والاستقامة من السنة وخاب في خير العافية وإلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Boleh maju dikit sebelah sana. Maju satu. Maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر والتذكير والحث على تمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من مجيبة الندامة يوم القيامة يا حافظ أفدنا ثبتنا مع الثبات اللهم يا من فوق أهل الخير وأعانهم عليه اللهم على الخير وأعنا عليه صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمة وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الخبابات hadirin hadirat rahiman rahimakumullah jamaah majelis taklim Kampung Waspada di kediaman Habib Muhammad bin Muhsin As-Saddab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita, memilih kita lalu mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini, di rumah kediaman Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad Muhsin As-Saddab, tabib Ciwaspada, kita lebih akrab memanggil beliau dalam rangka melanjutkan kebiasaan baik kita menghidupkan majelis ta'lim. Alhamdulillah, alhamdulillah di hari petang yang penuh berkah ini, tepatnya di tanggal 16 malam 17 daripada bulan Jumadil Akhir. Kembali kita diizinkan Allah bertemu untuk melanjutkan pembacaan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, yang mana pada petang hari ini kita akan bertemu dengan bab Kitabul Istighfar, kitab yang menjelaskan tentang fadail, kemuliaan dan anjuran-anjuran dari Allah wa Rasul untuk kita senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan tak lama lagi insya-Allah kita panjangkan Allah umur dalam sehat walafiat, mantap iman dan keyakinan kita dalam taat kepada Allah. Kita akan bertemu dengan bulan istighfar, Syahrul Istighfar, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab disebut juga dengan Syahrul Istighfar, yang mana kita dianjurkan di bulan Rajab untuk lebih memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti istighfar hanya di bulan Rajab. Sepanjang hari, sepanjang hidup kita memohon ampun kepada Allah, istighfar. Namun di bulan Rajab lebih diperbanyak. Sebagaimana Ramadan kita dianjurkan memperbanyak tilawatil Quran. Bukan berarti hanya di bulan Ramadan kita baca Quran, tapi sepanjang hidup kita
membaca Al-Quran. Cuma di bulan Ramadan lebih diperbanyakkan pembacaan Al-Quran. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, mudah-mudahan kita ditemukan Allah dengan berhujjah dalam keadaan benar-benar penuh keberkahan, dan kita memperbanyak istighfar. Banyak yang kita akan baca, di antaranya dianjurkan oleh salaf membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dalam bab ini, dalam kitab ini, Al-Imam Nawawi akan menjelaskan cukup banyak beberapa ayat Al-Quran yang di situ Allah menyuruh kita untuk beristighfar, atau Allah memberikan gambaran sifat-sifat orang mulia dengan mereka memperbanyak istighfar. Istighfar artinya meminta ghafar. Ghafar itu ampunan. Istighfar kalau doa awal dengan alif sin itu namanya meminta. Istighfar, istisqa, istislam, meminta artinya meminta hujan, meminta keselamatan. Istighfar meminta ampunan. Bentuk ampunan itu bisa didapatkan oleh kita dengan bermacam cara, ikhwan rahimakumullah. Di antaranya dengan beramal soleh, karena amal soleh bisa mengampunkan dosa, dan itu banyak sekali ya. Amal-amal soleh bisa mengampunkan dosa, termasuk duduknya kita di majelis taklim. Duduknya kita di majelis taklim mengampuni begitu banyak dosa kita. Setiap langkah kita berjalan mengampuni dosa. Ya, berwuduk mengampuni dosa, salat mengampuni dosa, memandang wajah orang tua, memandang wajah ulama mengampun ke dosa, mengampun ke dosa, macam-macam banyak amalan yang sifatnya bisa mengampunkan dosa. Ya, seperti yang cukup hebat ya, kalau kita diizinkan Allah, mudah-mudahan ketika seorang mampu berada di hari Arafah, di padang Arafah, itu ngampun ke seluruh dosanya, sehingga dia tidak keluar dari padang Arafah itu kecuali dia sudah bersih suci bagaikan bayi yang baru lahir. Itu yang luar biasa. Ngampuni dosa secara total juga ya, banyak diantaranya dengan cara ya, orang berjihad di jalan Allah lalu gugur sebagai mujahid syahid fisabilillah, tapi setelah itu dia wafat. Beda dengan orang di padang Arafah tadi, dia setelah itu bisa memperbanyak ibadah, meningkatkan derajatnya sisi Allah. Amalan yang kita baca setiap habis salat, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 akbar, Allah akbar, tiga, mencapai 100 kita genapkan dengan Allah akbar kabir. Itu juga ngampuni dosa yang luar biasa. Walau misal zabadil bahar, yukaffiru dzunub walau misal zabadil bahar. Ngampuni dosa, amalan yang ringan itu cuma baca tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, 99, lalu kita genapkan jadi 100 dengan Allah akbar kabir, alhamdulillah katsira, subhanallah wa wasilah, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in. Itu ngampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, ampunan dosa ini ikhwan rahimakumullah, kebanyakan dia sifatnya mengampunkan dosa pertama, bukan dosa sama manusia. Dosa kita sama Allah. Kedua, kebanyakan juga yang sifatnya dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar butuh dengan taubatan nasuha, dan butuh dengan istighfar. Jadi level istighfar ini lebih menguatkan kita untuk benar-benar meminta ampun kepada Allah. Jadi kalau amal soleh, innal hasanat yudhibus sayyi'at, sesungguhnya amal baik itu bisa mengampunkan dosa dan kesalahan. Itu amal soleh secara umum banyak sekali ya, sudah kita bahas. Begitu banyak amal-amal soleh itu mengampuni dosa, mengangkat derajat kita, menambahkan pahala. Nah, namun di antara cara kita meminta ampun sama Allah yaitu dengan cara beristighfar. Namanya istighfar, minta ampun. Minta ampun. Kalau tadi bonus dari Allah, ya, kita beramal itu kita dapat ampunan dosa, diberikan Allah sebagai balasan satu amalan yang kita lakukan. Kalau kita bahas banyak sekali, bukan ada puluhan, ratusan, mungkin bahkan ribuan amalan yang bisa mengampunkan dosa-dosa. Cuma itu tadi kebanyakan dosanya dosa kecil, bukan dosa-dosa besar, dan bukan dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Namun istighfar itu lebih kita menghadirkan hati kita benar-benar meminta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperintahkan Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau yang Rasulullah itu kita semua tahu maksum, Sayyidul Ma'sumin, pemimpin dari semua Nabi dan Rasul, yang mereka Nabi dan Rasul itu terjaga dari semua bentuk dosa. Tapi tetap beliau beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bahkan mengajarkan kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ikhwan rahimakumullah, tabarukan ngambil berkah. Mari kita dengarkan beberapa ayat Al-Quran yang berhubungan dengan anjuran kita untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kitabul Istighfar, kitab yang menjelaskan tentang istighfar. I'lam anna hadzal kitab min ahammil abwab allati ya'tani biha wa yuhafidhu 'ala al-'amal bihi. Ketahuilah bahwasanya pembahasan kitab tentang istighfar ini, pembahasan tentang istighfar ini merupakan salah satu bab yang teramat sangat penting dan sangat diperhatikan oleh semua ulama kita, dan sangat dianjurkan untuk diamalkan karena berhubungan dengan meminta ampun sama Allah. Wa qasattu bi ta'khirihi tafa'ulan bi an yakhtimallahu al-karim lana bihi. Kata beliau, aku jadikan bab istighfar ini di akhir kitab, ya, di akhir kitab, tidak di awal. Berharap mudah-mudahan umur kita pun ditutup dengan ampunan dosa dari Allah. Jadi di akhir tafa'ulan, artinya mencocokkan, berharap kalubeh, mudah-mudahan dengan menjadikan ini di akhir, umur kita pun kelak ditutup dengan kita beristighfar dan kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'aluhu dhalika wasa'il wujuhil khair li wa li ahbabi wasa'il muslimin amin. Dan aku minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kebaikan-kebaikan untuk diriku, untuk orang-orang yang kucintai dan semua umat Islam. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Dan memohonlah ampun kepada Allah dan bertasbih, bertahmidlah kepada Allah di pagi hari dan di petang hari. Di sini kita mengenal ada kalimat tasbih dan tahmid diperintahkan. Subhanallah bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah tasbih, tahmid itu alhamdulillah, subhanallah wa bihamdi. Lalu kita gabungkan, diperintahkan juga untuk istighfar. Wastaghfir li dzambi, bermintalah ampun li dzambika wasabbih wa bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Maka ulama kita yang menggabungkan zikir ini menjadi satu zikir gabungan. Ini sering kita amalkan alhamdulillah di lingkungan kita. Di pagi hari subuh sebelum qomat salat subuh baca subhanallah bihamdi subhanallahal azim astaghfirullah, subhanallah bihamdi subhanallahal azim astaghfirullah. Nah ini jangan kita lepaskan zikir tersebut. Ikhwan, kalau memang antum misal agak terlambat bangun, tahu-tahu belum sempat maco, baru sempat sholat sunnah qomat, kan itu biasa dibaca nunggu qomat, ya, sambil nunggu jamaah datang, diisi waktu dengan baca subhanallah bihamdi subhanallah azim astaghfirullah, entah 70 atau 100 kali dibaca. Dan memang anjurannya di pagi hari, dianjurkan di pagi hari dan di petang hari bil 'ashyi wal ibkar. Nah, kalau kita tidak sempat, belum sempat baca itu, tahu-tahu qomat sudah sholat, apa kita lepaskan pendidikan? Tidak, kita baca setelah sholat, setelah wirid, setelah doa, balik ke rumah atau di masjid itulah duduk baca subhanallah bihamdi subhanallah azim astaghfirullah. Karena anjurannya di pagi hari, pagi itu sampailah waktu duha masih pagi dan di petang hari. Walaupun itu dipaskan oleh salaf, mereka baca sebelum subuh itu anten-anten ujung pelembangnya, nunggu jamaah yang lain datang sambil diajak berzikir subhanallah bihamdi subhanallahal azim astaghfirullah, subhanallah bihamdi subhanallah azim astaghfirullah, memuji Allah, bertasbih, bertahmid, lalu juga memohon ampun kepada Allah. Ayat yang kedua yang diangkat oleh Imam Nawawi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah, ini juga harus ada bagian kita, baik ikhwan, ummahat, akhwat. Istighfar bukan cuma untuk kita, tapi lil mu'minina wal mu'minat. Dianjurkan kalau baca sama di pagi hari dan di petang hari 27 kali. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ini dibaca kalau baca sebelum adzan subuh. Kalau kita bangun memang baca sebelum adzan subuh. Sudah selesai witir kita, sudah tahajud kita, sudah berzikir, doa. Nah, jadikan penutup sebelum adzan subuh masuk kita beristighfar. Wabil asharhum yastaghfirun, itu sifat orang-orang soleh. Di waktu sahur mereka beristighfar. Nah, di antara yang dianjurkan maco
Termasuklah nanti qabla al-ghurub syams, sebelum terbenam matahari baca. Bebas jumlah itu nak berapa bebas. Istighfar itu tak dibatasi. Semakin banyak semakin afdal. Tapi ketika diajarkan kita dengan jumlah tertentu, maka kita pakai. Ya, sebagaimana ulama menganjurkan macam 27 kali. Ya, di pagi hari, sebelum subuh tadi atau sebelum maghrib. Kalau nak lebih silahkan. Ya, lebih banyak lebih afdal. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Sudah terakhir boleh tambahkan wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Masuk galau, yang hidup yang mati dapat galau. Tadi sudah masuk sebenarnya wal mu'minin wal mu'minat, kita tidak batasi kan. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat itu yang hidup boleh jadi masuk, yang meninggal juga boleh jadi masuk. Cuma kita pertegas dengan kalimat penutupnya astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Al ahya'in, al ahya yang hidup, minhum dan di antara mereka yang sudah meninggal. Jadi semua dapat dari istighfar tersebut. Nah, fadilahnya juga ikhwan, orang yang mendoakan orang lain itu pasti dapat doa dari malaikat. Wala kami dzalik, mana sudah kita baca. Kita dapat istighfar juga dari malaikat Allah. Ini diperbanyak ya, apalagi dengan keadaan kondisi ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Astagfirullah wa atubu ilaih, minta ampun sama Allah. Kita pun termasuk pelakunya. Ya, begitu banyak umat Islam ini yang bermaksiat kepada Allah. Ya, apalagi tak lama lagi ni, tolong saling ingat nak tahun baruan. Malam tahun baruan begitu banyak umat Islam ini, Masya Allah, lalai bahkan bermaksiat kepada Allah. Nah, sudah kami sampaikan di beberapa majlis, habaib, ikhwan, akhwat rahimakumullah. Kebetulan malam tahun baru tahun ini berbarengan dengan malam awal Rejab, yang mana awal Rejab itu disunnahkan kita hidupkan untuk bermunajat kepada Allah. Karena termasuk malam yang tidak tertolak doa kita. Jadi ingatkan saudara-saudara kita, jangan sampai na'udzubillah Allah bukakan pintu surga selebar-lebarnya, kita ngari pintu nerakanya Allah. Na'udzubillah min dalik. Malam yang sangat indah, berkah, malam awal Rajab. Khamsul layalin la turaddu fihinna du'a. Ada 5 malam tak tertolak doa, kata Rasulullah. Pertama disebut Rasulullah, Lailatul Awal min syahrir Rajab. Kebetulan subhanallah tahun ini bertepatan dengan malam tahun baru Masehi. Jadi tolong kita saling ajak, saling ingat. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabb, ikhwan, kamu nge-share di grup model-model peringatan macam ni. Ada wong maconya 100, wong 200, wong 500 maco. Yang 5 cuma wong 5, jadilah untung besar. Ya, Allah tak mewajibkan harus mereka nerima. Yang penting Allah nyuruh kita mengajak orang untuk dalam kebaikan. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ingatkan jangan sampai di malam yang Allah bukakan pintu surga selebar-lebarnya justru kita na'udzubillah lari ke pintu nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di malam itu mungkin di antara wirid yang antum dan saya banyakkan ini astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Banyakkan, enggak usah dihitung nak 100 nak 1000 silakan. Karena pada malam itu bahkan uang dan sudah persiapan dari sebelum-sebelumnya dengan segala macam bentuk kemaksiatan. Ya, kita banyakkan astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Tamam ikhwan, setiap istighfar usahakan hati kita hadir. Jangan cuma mulut bang hitung jumlah. Istighfar yang macam itu butuh istighfar ke lagi kakek. Lalai istighfar minta ampun tapi hatinya tak ingat. Bagaimana kita bayangkan bagaimana sedihnya hati Rasulullah ketika umat ini berlimpahan dengan dosa dan kemaksiatan. Karena semua itu sampai kepada Nabi. Setiap keburukan umat ini sampai juga kepada Rasulullah. Apa yang kita gawekan dari kebaikan dan keburukan sampai kepada Rasulullah SAW. Nabi sendiri mengatakan yaumul jum'ah yaum turadul a'mal ilal aba wal anbiya. Setiap hari Jumat disampaikan perkara cerita-cerita tentang kita yang masih hidup ini kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada orang tua kita yang sudah wafat, orang tua kita sudah meninggal. Mereka dengar, mereka tahu, mereka dikabarkan tentang gawe baik dan gawe buruknya kita. Nah, kita bayangkan ikhwan, kalau umat ini berbuat maksiat tentu menjadi suatu sebab sedih, bahkan menangis ya baginda Rasulullah SAW. Nah, kita minta dengan sungguh-sungguh, ya Allah ampunkan. Begitu Allah ampunkan 1000 manusia, 2000 manusia berkat istighfar kita, kan kita sifatnya umum. Dimanapun muslim mukmin dapat galau dari istighfar kita ni. Bakat al-ahya wal amwat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Yang di Afrika, yang di Amerika, yang di Saudi, yang di Jawa, di Kalimantan, dimanapun di muka bumi Allah dapat istighfar kita. Semakin kita hadirkan hati kita membacanya,
Nah, mereka diampuni Allah, jangankan 500, jangankan 1000, jangankan juta ikhwan. Sikok baik dapat ampunan, senang Rasulullah. Rasulullah gembira. Nah, jadikan motivasi saya dan antum sekalian ikhwan untuk beristighfar, terutama di malam tahun baru dan kapanpun. Manusia ini pernah lepas dosa, bahkan seperti yang kami sampai kita minta maaf. Kita ini termasuk pelakunya juga yang galak bermaksiat. Ya, kita muslim, kita mukmin, kita bermaksiat pada Allah. Nah, banyak teman kita, keluarga kita minta sama Allah, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Baca sebanyak-banyaknya. Lalu tutup wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum. Baik. Mudah-mudahan kita bisa mengerti. Itu setiap hari disunahkan ikhwan. Ya, kalau yang kami pernah dapat ijazahnya itu di waktu sebelum subuh. Sebelum azan baca itu 27, sebelum maghrib baca juga 27 kali. Ya, kalau antum biasa baca itu latif, setelah itu latif selesai baca itu menjelang mendekati maghrib. Dan kita termasuk insyaallah kelompok orang yang dipuji Allah. Wa bil asharihum yastaghfirun. Dan ketika waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Siapa itu? Mereka ulul azmi, mereka para salihin, orang yang dicintai oleh Allah. InsyaAllah, ya mulai hari ini kalau kita belum ada wiridan ini, kita amalkan ikhwan. Ya, ibu, ummahat, amalkan ini ya, karena semakin banyak maksiat yang dilakukan oleh umat ini, Nabi semakin bersedih, dan kita jadikanlah orang-orang yang pertama, tidak termasuk yang di hati Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, berusaha untuk minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita dan dosa semua umat daripada umat Rasulullah SAW, sehingga satu saja seorang diampuni Allah dosa, Nabi akan gembira. Apalagi kalau banyak, dan kita tidak tahu siapapun itu, tidak ada pamrih. Memohon ampun tanpa pamrih, kita minta sama Allah. Wa qala ta'ala wastaghfirullah innallaha kana ghafurar rahima. Memohonlah ampun kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya Allah. Dan Allah tidak pernah bosan ikhwan dengan istighfar kita. Dan jangan pernah termakan oleh bisikan iblis yang mengatakan, sudahlah besok kau ulangi lagi juga. Cuma baik kau mempermainkan Tuhan apa? Kau bertobat tapi besok masih nak ngawirkan lagi. Mugolah. Aku hari ini taubat, besok cerita lain cerita. Ya. Mudah-mudahan diberikan Allah hidayah dan ketika benar-benar yang penting taubatnya benar-benar taubat. Ini kan orang-orang yang melakukan satu dosa yang memang berat dia lakukan, lalu dia pengen stop. Kadang-kadang dari dirinya sendiri bisikan itu datang, ayah aku ni pacak dah istiqomah, siapa tahu kaki aku baru berhenti dengan dah gawe balik lagi. Jangan kata ayam, sudahlah. Sudahlah. Enggak, taubat ikhwan, taubat. Bahkan siapapun, walaupun kita tahu dia ni pasti ngulangi lagi besok, suruh taubat hari ini. Ya, tentu diri kita dulu kita mulai. Lalu orang yang dekat kita, suruh taubat. Ya, tapi aku tak pacak ninggalkan. Hari ini kau taubat. Kalau besok aku ngambil lagi, lain cerita, besok taubat lagi. Allah tak pernah bosan dengan kita minta ampun sama Allah. Nak 1000 kali kita mengulangi dosa, minta ampun 1000 kali, Allah tak pernah bosan. Allah akan terima. Yang penting kita benar-benar nyesal lalu bertobat, nyesal lalu taubat. Maka insyaAllah akan Allah cicipkan, bahkan Allah berikan, rasakan kepada kita bukan kenikmatan ibadah, tapi kepahitan bermaksiat kepada Allah. Pahitnya rasa bermaksiat itu akan kita rasakan. Sebagaimana orang-orang saleh meminta ladzatut ta'ah, kelezatan dalam beribadah, kelezatan dalam taat kepada Allah, kelezatan dalam melakukan ketaatan. Nah, kelezatan ini akan didapatkan ketika orang itu bisa merasakan, yang pertama proses untuk meninggalkan maksiat itu minta sama Allah biar ngerasakan diri kita ini pahitnya bermaksiat itu. Hati gundah gelanang, kepala rasanya runyam, pikiran runyam, rasa tak lemak lah. Ya, ada muncul kayak diberikan Allah. Dari situ kalau kita sudah pacak lepas maksiat, Allah akan ganti dengan ladzatut ta'ah. Kelezatan ninggal kemaksiat. Rasa nikmat ketika kita mampu meninggalkan satu kemaksiatan. Kita mampu. Nah, itu akan Allah ciptakan kepada kita kelezatan, kenikmatan. Nah, kalau ini sudah kita dapatkan, maka pintu kelezatan dalam taat pun akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma akrimna bidzalik insyaallah. Allah Ghafurur Rahim. Wastaghfirullah innallaha kana ghafurar rahima. Banyak Imam Nawawi ngambil ayat-ayat di sini luar biasa. Memang paling banyak ayat-ayat dalam Quran yang nyuruh kita untuk bertobat. Wa qala ta'ala, lalu Allah berfirman dalam ayat lain, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina
khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Shadaqallahul azim. Ikhwan rahimakumullah, di sini Allah menyebutkan sifat orang-orang yang mendapatkan janji Allah dapat surga, dapat ridwanullah. Ini ridwanullah kata ulama lebih hebat dari surga. Makanya kita minta dalam doa, minta ridha dulu baru minta surga. Berlindung dari kemurkaan Allah dulu baru berlindung dari neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridha Allah dulu kita minta, baru minta surga. Berlindung dari kemurkaan Allah, baru berlindung dari api neraka. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ayat yang cukup panjang ini Allah menyifatkan, memberikan kabar kepada kita. Lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan diberikan Allah di sisinya Allah. Artinya ditempatkan oleh Allah di tempat yang amat sangat mulia. Diletakkan di surga, jannatin, di dalam surga tajri min tahtihal anhar. Ada sungai-sungai yang mengalir. Jangan kamu bayangkan sungai dunia, ya. Sungai yang di surga itu mala ain ra'at wala udhun sami'at, yang tidak pernah terlintas. Kamu pernah menyaksikanlah ada satu taman yang sangat indah. Entah asli ciptaan Allah, alam asli atau dibuat bentuk oleh manusia. Indahnya luar biasa. Wallahi ikhwan, surga tak terbandingkan dengan itu sama sekali. Itu terlalu kecil untuk dibandingkan dengan surganya Allah. Paling indah, membuat takjub manusia kalau indah tadi. Tak seberapa dibandingkan apa yang ada di surganya Allah. Apapun yang pernah kita lihat, surga jauh lebih hebat dari itu. Tajri min tahtihal anhar. Kenikmatan di atas kenikmatan, Allah sebutkan khalidina fiha, bukan sementara tapi kekal. Nah, khalidin ini mendapat nikmat baru lagi, nikmat tambahan lagi. Jadi dalam hadis lain Rasulullah pernah menceritakan manusia itu dikumpulkan Allah galau-galau. Sudah selesai hitungan hisab, mizan segala macam, sudah di blok dua, blok masuk surga, blok masuk neraka. Dikumpulkan dua manusia, kelompok manusia yang bakal masuk surga sampai bakal masuk neraka ini. Sudah divonis, tidak bakal berpindah lagi sudah. Lalu Allah panggil, dalam riwayat Nabi Allah Zakaria untuk berdiri di depan, di tengah-tengah dua kelompok manusia yang ada ini. Lalu dipanggillah hayah al-maut, kematian. Kematian ini dibentuk seperti hewan. Ada yang katakan seperti domba. Lalu dengan perintah Allah, Nabi Zakaria disuruh untuk nyembelih. Maka disembelihlah. Jadi kematian itu mati sudah. Tak ada lagi. Ini kiasan. Nabi menyampaikan seperti itu. Jadi kematian itu yang selalu menghantui manusia. Kita hidup nikmat tapi masih terfikir bakal mati. Hilang rasa nikmat itu. Ya. Jadi disembelih, mati. Nah, kematian ini sudah habis. Lalu Allah mengatakan kepada seluruh penduduk surga dan penduduk neraka. Pertama penduduk neraka dulu. Neraka ini sudah mengerikan ikhwan. Mengerikan dan na'udzubillah, ya na'udzubillah. Begitu dengar Allah ngomong kamu bakal kekal juga neraka, lebih tertimpa lagi sakitnya mereka. Lebih ngerasa sakit, lebih ngerasa susah, lebih ngerasa ketakutan lagi mereka. Karena kekal tadi. Lalu ahli surga pun disampaikan dengan hal yang sama. Ketika mereka mendapatkan nikmat surga dengan segala kenikmatan yang sangat luar biasa. Lalu Allah menyampaikan kabar, kamu kekal dalam surgaku. Oh, ini nikmat yang lebih hebat lagi. Macam kita. Sudah dapat satu kenikmatan, tinggal serumah. Lalu ngomong, kau tinggallah selama-lamanya rumah ini. Nikmat. Tapi kalau masih datang baca diusir, pindah ke tempat lain, masih bingung gitu. Ini dia ngomong, ente tinggallah di sini selamanya. Nah, Allah akan mengatakan seperti itu kepada ahli surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendengar ucapan Allah kepada ahli surga. Allahumma ja'alna mimman yasma' kalam Allah subhanahu wa ta'ala li ahli surga khalidina fiha abada. Kalau Allah menegaskan mereka akan kekal. Jadi masuk surga itu suatu nikmat. Ketika dapat kabar kekal itu nikmat baru lagi. Min tahtihal anhar khalidina fiha
wa azwajun mutahharah, dan mereka akan mendapatkan pasangan-pasangan yang suci, baik laki ataupun perempuan. Wa ridwanun minallah. Nah, ini lebih hebat lagi. Ya, ketika mendapatkan ridha. Dalam hadis tersebut Allah mengatakan, wahai ahli surga, mak mana yang kamu rasakan nikmat dah? Nikmat ya Allah. Seluruh jawab, sungguh termasuk kita, insya-Allah termasuk. Nikmat. Aku akan berikan sesuatu yang lebih hebat dari situ. Sampai ahli surga, apa lagi yang ada hebat lagi ini? Ini sudah hebat luar biasa. Ada kata Allah, ridwani. Aku ridhoi kamu segala. Seluruh kamu aku ridhoi kata Allah. Dengar itu, oh bersorak kalau ahli surga tadi. Ridwanullah. Kalau Allah sudah ridha, sudah. Ya, artinya disenangi, diridhai. Kita diajak orang pergi tempat belagak mewah, tapi Sohibul Bait mengengut ingat kita. Nyaman tak di situ? Gelisah setiap kali ingat kita melotot matanya. Nunduk itu, tak nyaman. Ya, mogalah makan lezat, makan pun sungkan kita. Tapi ketika disambut dengan ahlan salam basyasa, dengan senyuman, dengan walaupun tempatnya sederhana, cak di surga nikmat. Ya, yang Sohibul Bait ini nyambut kita dengan senang hati, dengan masya Allahnya. Tapi kalau Sohibul Bait nyambut kita dengan ketidaksenangan, tidak ada kenikmatan. Ridwanullah. Allahumma akrimna bidzalik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Ighfir lana ya Rabb. Sungguh Allah melihat, menyaksikan segala perbuatan hambanya. Tidak ada yang luput. Ya, tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Yang tertutup, yang terbuka, yang di dalam, yang di luar, sama indallah. Ya, tidak ada sesuatu yang di dalam rumah itu akan beda dengan yang di luar rumah, sama baik. Kalau manusia beda ngelihatnya, Pak. Kalau indallah sawa. Ya. Wallahu basirun bil ibad. Nah, siapa mereka itu? Siapa mereka itu yang akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tadi? Disifatkan Allah, alladzina yaquluna rabbana. Itulah mereka yang mengatakan, Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Nah, ikhwan, nafsi, anak nasihat untuk anak, untuk antum kalau dawamkan ini doa. Karena Allah mengatakan yang ucapkan ini yang bakal dapat. Maka doa ini kita baca dalam doa kita, dalam tahajudnya kita. Ya. Nah, kalau antum memahat akhwat lagi baca Quran, ketemu ayat ini, ulangi. Nak 5, nak 7, nak 11 silakan. Bahkan jadikan salah satu doanya kalau kita sedang sujud di hadapan Allah, salat sunnah, bukan ngimami salat. Ya, imam solat maca Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar 7 kali teriak orang belakang. Ya. Tak boleh kalau imam panjangkan sujud. Nah, doa panjang tu doa solat dewean, solat tahajud. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Rabb, mudah-mudahan kita bisa menghafalkan ini kalimat pendek ya. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzab. Rabbana innana amanna, ya Allah sungguh kami beriman kepadamu ya Allah. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana, ampunkan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Faghfir lana dhunubana wa qina adzab, dan selamatkan kami dari azab api neraka. Ahlan wa sahlan. Bismillah, masyaallah. Ya, mudah-mudahan ummahat akhwat bisa menghafalnya. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana inna amanna, sungguh kami beriman kepadamu ya Allah. Faghfir lana dhunubana, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, baik yang sengaja, baik tidak sengaja, baik secara terang-terangan, baik sembunyi-sembunyi. Wa qina adzabannar, dan wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Nah, yang dapat yang tadi surga yang kekal, ada sungai di dalamnya, dapat ridwanullah. Di antaranya sifat mereka tadi yang maca doa ini. Tapi bukan cuma maca doa ini baik, ada tambahan lain juga. Siapa? Wassabirin, wong yang sabar. Maca itu tapi tidak sabar, wallahu alam dapat dah.
Sabar ya Rabb, sabar dalam menghadapi maksiat terutama. Ini yang paling berat. Sabar dalam menghadapi ujian dengan nikmat, itu juga nak sabar. Ya, dengan penyakit juga kita nak sabar. Balak musibah. Sabar itu bukan cuma dengan balak musibah penyakit, tapi sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini yang paling berat, sabar dalam meninggalkan maksiat. Memelak penjol-penjol terjebak itu karena tak sabar tadi. Ya, kadang-kadang kita bingung. Giliran dia butuh duit, dah galak datang ke kita, ke mamangnya, ke keluarganya minta nak minjem apa, malu je dia. Tapi dia milih minjem penjol. Begitu sudah terjerit, baru datang ke kita. Ustaz, baca dah Ustaz, amin, namanya hutang. Hutang apa? Alang besar sampai segitu. Ya Ustaz, penjol tadinya cuma 2,5 juta, jadi 18 juta sekarang. No. Apa yang tidak ngomong dari dulu waktu ente butuh duit, waktu 2,5 juta? Malu mana? Sekarang 18 tak malu. Ya, sekarang 18 dah mah. Nah, tak sabar. Ya, kadang-kadang maaf ummahat. Ya, tugas seorang istri itu membuat suaminya harus sabar, sabar mencari rezeki, sabar dalam keadaan yang mungkin pelit, dalam keadaan sempit, dalam keadaan macam-macam cobaan, sabar. Ya, istri itu bukan membuat laki tidak sabar, tapi menjadikan istri itu menjadikan lakinya jadi sabar. Kadang-kadang kita tak sabar kalau banyak kendak. Anak kita, bini kita nak liburan, budak dia nak mana, nak liburan kita Pembang lah, apa kata Benteng Kota Besar, wong Lampung, wong ke Bangko. Oh, panjang cerita. Nak lebaran pula kaki. Waduh, panjang cerita ini, subhanallah. Liburan ketemu liburan lagi bakal. Ya, habis lebaran ini, habis tahun baruan, Syakban, Ramadan. Bulan 3, bulan 4 lebaran lagi kita. Subhanallah. Nak sabar, sabar dalam taat juga sama, sabar dalam ketaatan. Lagi musim hujan, bangun dalu tu berat rasanya. Ya, dawamkan Quran, dawamkan majlis macam ini, nak sabar juga. Lalu sabar yang ketiga, sabar menghadapi cobaan, balak, musibah, penyakit dan lain-lain. Paling berat sabar menghadapi maksiat. Allahumma inna ala dzalik, Allah berikan kita kesabaran. Was-sadiqin wal-qanitin, dan orang-orang yang jujur. Jujur. Yang jujur di sini dalam makna ikhwan, ya, baik dia di sini, baik dia di luar kota, sama keadaan dia. Baik dia dewean, baik depan orang mimi, itulah dia. Kita ni kadang-kadang berubah keadaan, tempat, berubah keadaan. Di Palembang dengan kondisi macam ini nikmat, masya-Allah. Pas kita keluar dari Palembang, lepas jubah, lepas kopiah, lepas imamah, lepas gidak, lepas segala-galanya baik kita. Bahkan semayang kerja-kerjaan. Nasallallahu afiyah. Orang yang sedikit, orang yang jujur, yang beriman sama Allah, dalam keadaan apapun dia tetap istiqamah, dan kita minta tolong sama Allah. Wal qanitin, qanitin itu juga sama ahli ibadah. Qanitin, kunut, bukan kunut ta, bukan qanitin. Kalau ta itu orang putus asa. Wa na'udzu wala taj'alna minal qanitin. Qanitin, kunut itu putus asa. Kalau kunut, qanitin artinya ahli ibadah, orang yang selalu berdiri tegak dalam ibadah kepada Allah SWT. Doa kunut, doa dibaca ketika tegak, kunut. Wal munfiqin, orang yang dapat surga, dapat ridwanullah, dapat segala kenikmatan tadi adalah juga orang yang suka berinfak, orang yang suka bersedekah. Jadi bukan cuma doa baik, tapi juga punya sifat-sifat lain. Lalu mustaghfirina bil dan sebelum subuh mereka suka beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Istighfar apa pun baca ikhwan, termasuk istighfar Rajab. Jangan nunggu bulan Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca, dawamkan sepanjang hidup kita. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika. Pahami artinya, baca dengan meresapi maknanya, bukan cuma hafal baik. Sayyidul istighfar, baca Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa kabiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni fa innaka antal ghafurur rahim. Itu istighfar ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk dibaca di dalam solat. Kalau antum hafal, itu baca ketika sujud, ketika duduk antara sujud, ketika banyak posisi dalam solat kita boleh baca istighfar itu. Ya, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa kabira. Sebenarnya dua riwayat itu, katsira sama kabira, dua riwayat terpisah. Cuma digabungkan oleh ulama jadi kesikok. Kabira wa katsira.
Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kabiran wa katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni fa innaka antal ghafurur rahim. Itu istighfar Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang beliau dapatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bil ashar wa yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Artinya waktu sahur itu kapan? Sebelum mendekati adzan subuh, baca istighfar. Antum sudah baca Quran, sudah baca doa, baca sholawat, tutup dengan istighfar. Ma'asyul ahbab rahimani rahimakumullah. Lalu ayat berikutnya, banyak nih Imam Nawawi menampilkan ayat-ayat Al-Quran tentang istighfar. Ya Rabb, ja'alna ikum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna ala dzalika. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Sallallahu alaihi wa alihi. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini ayat ikhwan menjelaskan tentang kemuliaan, keagungan baginda Rasulullah yang melampaui semua nabi dan rasul yang lainnya. Dan juga menunjukkan kepada kita tentang bagaimana cinta kasih rahmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Diceritakan asbabun nuzul ini ayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau sering dan selalu mendapatkan wahyu-wahyu dari Allah. Di antara wahyu yang turun itu menceritakan tentang kisah-kisah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Cerita Nabi Nuh dengan kaumnya, bagaimana umat Nabi Nuh yang durhaka sama Allah, durhaka sama nabinya, diazab Allah, ditenggelamkan di lautan, bahkan anak Nabi Nuh dewek di depan mata kepala Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak bisa berbuat apa-apa, ditenggelamkan Allah. Nabi Musa begitu juga, Fir'aun dengan pasukannya, Nabi Musa menyaksikan. Begitupun umat yang ikut mukmin menyaksikan bagaimana Fir'aun yang angkuh, yang sombong, yang durhaka itu dengan pasukannya ditenggelamkan Allah. Nabi Lot menyaksikan juga bagaimana Allah menimpakan azab kepada kaumnya. Nabi-nabi banyak cerita tentang nabi-nabi yang mana Allah mengazab kaum yang durhaka, yang tidak mau beriman, yang bahkan menentang Allah dan Rasulnya, diazab Allah sementara nabinya masih hidup dan menyaksikan azab itu. Nah, Rasulullah SAW menyaksikan kaumnya pun ada yang seperti kaum-kaum terdahulu menentang Allah, bahkan tidak tanggung-tanggung kefasikan orang-orang di zaman Rasulullah itu menjadikan Ka'bah Baitullah. Ka'bah, mereka tahu, orang Mekah itu Ka'bah itu Baitullah, dijadikan tempat mereka mensekutukan Allah. 360 berhala tidak kurang ada di dalam Ka'bah, di luar dan sekitar Ka'bah. Jadi kita ni nyembah topekong, nyembah patung juga masjid. Nah, kurang lebih. Ini sudah keterlaluan. Ya, sudah sangat keterlaluan. Nah, ini akan dibuka terowongan silaturahmi, ya, apa? Toleransi antara gereja katedral dengan Masjid Istiqlal akan dibuka, diresmikan dan dibuka di hari Natal nanti. Mudah-mudahan ya Rabb tidak menjadi mudarat. Ya, kita berharap mudah-mudahan kejadiannya seperti kejadian Hudaybiyah. Orang kafir masuk masjid, masuk ke daerah Islam, mudah-mudahan dapat hidayah, bukan ngucap, bukan ngacu. Tapi yang kita khawatir jangan sampai naudzubillah orang Islam kaget iseng-iseng lagi ke katedral. Ya, nengok yang macam-macam, ngaji macam-macam. Naudzubillah, dan Allah juga selamat. Ini gawe pemerintah, tujuannya baik, niatnya baik, tapi harus dikawal, harus diarahkan. Kalau tidak kacau, jadi tidak bagus. Ya, yang Islam semayang di katedral, ngapalah bosan Istiqlal katanya. Jalan pintas ada. Kaget orang katedral tadi itu lah bosan pula mungkin nyembah beribadah di gerejanya, lagi ke Istiqlal. Nah, ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik. Ya, mungkin niatnya bagus untuk mencerminkan juga di mata dunia kalau Islam sama agama lain ini indah. Ya, silaturahmi apa, toleransinya sangat hebat sampai dibuat terowongan antara katedral yang berdampingan dengan Istiqlal tadi. Ala kulli hal ikhwan. Ya, kita berdoa mudah-mudahan tidak menjadi suatu kemudaratan. Ya, kita berharap mudah-mudahan kalau Allah kehendaki lewat itu ada kebaikannya. Misal wong Kristen ngintip-ngintip masuk gawe wong Islam, hanya masuk Islam, mudah-mudahan. Tapi jangan sebaliknya, naudzubillah min dzalik. Yang penting jangan dikucakkan. Ya, jangan dikucakkan. Selama ini kita Islam mayoritas di negeri ini sudah memberikan kebebasan kepada saudara-saudara kita yang non muslim untuk beribadah. Tapi ada batasan, ya, toleransi yang ada batasan. Jangan sampai bebas
kebablasan, ya, macam Tol Al-Badru, macam Qasidah juga jalan kacau itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Itu sudah kebablasan, bukan lagi kebebasan. Ala kulli hal ikhwan rahimani rahimakumullah. Nah, balik cerita Rasulullah tadi. Ya. Nah, Rasulullah takut ikhwan. Kenapa? Orang-orang yang memusuhi Nabi, berusaha mencelakakan Rasulullah dan sahabat itu banyak sekali. Dan dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kalau sampai terjadi sebagaimana terjadi pada umat terdahulu, azab Allah turun menghantam orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, baik yang ada di Mekah ataupun di Madinah yang mengganggu Rasulullah dan para sahabat. Nangis Nabi, jangan sampai, saking syiddatir rahmat. Saking hebatnya rahmat Rasul. Bukan Nabi lain tidak punya rahmat, tapi Nabi tidak kepengen yang terjadi menimpa pada Nabi terdahulu dengan umat yang begitu umat yang mereka durhaka diazab Allah. Nabinya masih hidup, nabinya menyaksikan itu terjadi pada Rasul terhadap umat yang hidup bersama Rasulullah. Maka Allah menurunkan wahyu ini lewat Jibril AS menghibur baginda Rasulullah. Apa kata Allah? Mengatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak, wahai kekasihku Muhammad, kau tak bakal menyaksikan itu. Aku tak bakal mengadab mereka walaupun sehebat apa kedurhakaan mereka kalau kau masih hidup bersama mereka. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makmur kita nak tidak melebihkan Rasulullah. Allah melebihkan sikapnya kepada Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain. Tak bakal ku adab mereka itu selagi kau masih hidup bersama mereka. Apakah ini berlaku pada nabi terdahulu? Tidak. Nabi terdahulu masih hidup bahkan menyaksikan bagaimana azab Allah berlaku kepada umat-umat yang durhaka kepada Allah dan Rasul. Tapi untuk Nabi Muhammad tidak. Min syiddatil hubbullah li Nabi Muhammad SAW. Saking hebatnya cintanya Allah kepada Muhammad, sangat dimanja. Untuk bayangkan ikhwan, Nabi lain Allah tak peduli. Tapi untuk Nabi Muhammad, tidak Muhammad, kau tak bakal menyaksikan, aku tak bakal mengadab mereka selagi kau masih hidup bersama mereka. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Ketika engkau masih bersama mereka. Senang Rasulullah, gembira Rasulullah. Tapi ini bertanda kalau Rasulullah sudah tidak ada lagi, Rasulullah sudah wafat, azab bakal tuh. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, bala itu kadang-kadang sifatnya yaum. Bala itu bukan cuma orang kafir yang bakal kena, kemungkinan orang-orang muslim, apalagi mereka mungkin lalai, bakal kena juga. Yang punya dosa bakal kena juga ketika azab Allah turun. Karena tameng pertamanya Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak kasih, berarti azab akan turun kepada mereka orang-orang kafir utama dan juga pada orang-orang muslim yang mungkin bermaksiat. Allah melanjutkan ayat itu dengan menghibur Nabi Muhammad dengan mengatakan wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum dan Allah tidak akan mengadab mereka wahai Muhammad. Ini khusus untuk umat yang mukmin. Wa hum yastaghfirun, selagi mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah. Nah ini ikhwan rahimakumullah, nasihat berdiri ana dan antum sekalian. Ini masih berlaku sampai saat ini ila yaumil qiyamah. Karena ulama sepakat, kita pun sepakat dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, para ulama-ulama kita, Rasulullah bisa kita hadirkan bersama kita. Bukan membayangkan hadirnya Rasulullah macam menggalak makhluk dia, membayangkan Rasulullah hadir, itu bukan itu yang maksudnya. Maksudnya menghadirkan Rasulullah dalam sikap, perbuatan, tindak tanduk kehidupan kita. Jalankan hidup sunnah Rasulullah. Tidur cara Nabi, makan cara Nabi, berwuduk cara Nabi, ibadah, adat, semua cara Rasulullah. Maka disitulah kesan kita seakan-akan menghidupkan Rasulullah. Rasulullah ada bersama kita. Ini nah, Rasulullah ada bersama saya. Wah, benar Ustaz ni ngomong. Iya, sunnahnya Rasulullah bersama anak. Berarti anak menjadikan seakan-akan Rasulullah selalu bersama kita. Macam ente foto yang ente cinta dibawa bersama anak. Yang selalu bersama kita. Ada di hati kita. Itu maksudnya. Rasulullah ada bersama kita, ada di hati. Rasulullah fi qulub hayyun fi qulub bina, hidup di hati kita Rasulullah. Ya, di sana kita bersalawat dan salam memuji Rasulullah lewat maulid, lewat burdah, lewat macam-macam syair-syair qasidah. Ma'asal ahbab rahimakumullah. Nah, kedua istighfar, minta ampun sama Allah. Insyaallah kita akan selamat dari azab Allah. Azab dunia, azab barzah dan ila yaumil qiyamah. Nah, yang punya kita tidak ada kehidupan. Dalam rumah tangga kita tidak hidupkan cara kehidupan rumah Rasulullah. Ngomong kotor, laki nyegak bini, bini mudi ke laki, anak pengajar,
Ma yang sunnah tidak, Quran tidak pernah dibaca. Mana dikatakan ada Nabi Muhammad di dalam rumah kita? Hadirkan Rasulullah dalam rumah kita. Dengan apa? Semua ajaran Rasulullah kita jalankan semaksimal kita mampu. Masuk mengucap salam, ngomong lembut, sopan. Ya, anak hormat, bini hormat sama laki, laki sayang sama bini sama anak. Solat sunnah kita gawe ke, solat duha di rumah kita gawe ke, solat witir kita lakukan, maca Quran, zikir, tasbih, tahmid kita gawe ke. Tak ada barang haram di rumah kita. Tak ada gambar-gambar yang dilaknat ada di rumah kita. Sikap tingkah laku kita yang baik, yang indah. Obrolan kita pun tak ada yang sifatnya ribah, namimah, tak ada. Itu baru namanya baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Yang macam itu Rasulullah hadir. Nah, menghadirkan Rasulullah. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah tidak akan mengadab mereka selagi engkau bersama mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, Allah tidak akan mengadab mereka selagi mereka meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari ikhwan, insyaallah apa yang Allah janjikan dalam ayat ini berlaku kata ulama, bukan hanya di zaman Rasulullah dulu. Ya. Nah, ini ayat juga subhanallah di zaman Nabi Muhammad SAW setelah wafat Rasulullah diceritakan ada sekelompok anak-anak muda di kalangan para sahabat, anak-anak muda itu mereka waktu zaman Nabi masih hidup, mereka ibadahnya standar baik. Ibadah mereka standar. Ya, mereka insyaallah jauh dari segala kemaksiat. Tapi setelah Rasulullah wafat, itu ibadahnya lebih hebat malah. Lebih semangat, lebih getol, menjauhi hal-hal yang buruk, lebih hebat mereka. Sehingga sahabat yang senior negur mereka, bahasa kita, kamu ni mak mana dulu waktu Rasul tak macam ini. Nabi lah tak kata kamu macam ini. Ngapa tak dari dulu be? Ya. Ngapa tak dari dulu be? Apa jawab mereka dengan ayat ini? Kami teringat dengan firman Allah. Allah mengatakan, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tak bakal menurunkan azab selagi Rasulullah ada bersama kita. Sekarang Rasulullah tak kata, berejo kami. Kami harus menyelamatkan diri kami kerana Nabi Muhammad lah tak kata. Rasulullah sudah wafat. Nah, ini juga ikhwan, ya, tamsilan apa yang disebutkan dalam cerita ini. Ya macam kita juga ikhwan. Ketika ada sosok orang soleh di tengah kampung kita, di kota kita, ulama, soleh, ahli ibadah, wali min awliyaillah, mungkin Allah dah adab kita gara-gara adanya dia. Tapi ketika wali, orang soleh ini meninggal dunia, hati-hati. Mungkin tameng yang selama ini jadi sebab tidak turun laknat, tidak turun azab Allah, karena ada hubabah fulania, ada nyai fulania yang ahli ibadah di rumah, berzikir, tak maksiat, solehah, tagiyah. Kadang-kadang kita tak tahu. Mendap di rumah bertahun-tahun gede tu. Tapi Masya Allah, ahli gurub ma Allah. Habib itu bukan ustaz penceramah, tapi dia Masya Allah tak ngaguk iwang, tak pernah ngoceh ke iwang, tak pernah riba namimah, ibadah hebat luar biasa. Berkat mereka azab Allah dah turun. Kita ni tukang buat maksiat, mereka tukang ngedor rahmat Allah. Begitu meninggal orang-orang soleh seperti ini, hati-hati ikhwan. Berhentilah dulu dari maksiat terutama. Kedua, perbanyaklah taat. Yang pertama berhenti dari maksiat. Kedua, perbanyak taat. Nah, yang seperti ini juga ikhwan, minta maaf, keberadaan orang tua kita. Walaupun orang tua kita bukan orang soleh dan soleha, minimal bisa dipastikan dia untuk kita sangat bermanfaat. Dia pasti nak akan kita selamat. Ketika umi enti, abah enti, umi anak abah nak katik, hati-hati katik lagi yang nak akan kita untuk selamat. Yang nak akan kita biar tidak celaka. Umi abah kita pasti. Begitu abah meninggal. Jangan cuma mikir abah sudah meninggal selesai, itu tidak. Ada satu yang hilang dari kita selama ini, apa? Tameng. Yang mungkin Allah sudah tak tahan nak nyengok kita dengan maksiat, mungkin nak diadab Allah dengan maksiat kita yang lakukan. Tapi umi kita setiap malam, ya Allah, anak-anakku, ya Allah, lindungi, ampun ke dia, lindungi dia, bimbing dia. Umi abah kita, walaupun tak baca Quran, pasti untuk bakal berdoa seperti itu, ikhwan. Berharap anak selamat, jauh dari maksiat, jauh dari bala, sehat, dapat rezeki halal. Rezeki kita lancar selama ni, boleh kata? Boleh jadi berkat doa umi abah kita tadi. Yang masuk yang halal terus, yang haram tertepis.
Berkat orang tua kita nak Allah jangan sampai Allah nak aku dapat duit haram. Antara doa orang tua sama anak mustajab. Nah, ketika orang tua kita sudah wafat, samalah tadi ketika wali tadi meninggal, orang sudah meninggal. Hati-hati, pribadi kita sekeluarga ni, hati-hati. Apa umi lah dah kecil lagi, abah lah dah kecil lagi. Siapa nak melindungi kita dengan doa? Walaupun umi abah kita bukan orang yang terkenal dengan soleh dan soleha. Nah, kalau sosok ulama tadi, sosok wali tadi, ya, hati-hati, jangan cuma kita berpikir, wah meninggal sudah. Ya. Kehilangan mereka membuat kita harus berhati-hati. Ya, boleh jadi tameng sambil melindungi kita. Sudah ada adab Allah yang selama ini ditahan. Dari pucuk turun balak, dari bawah turun balak ini kita sekarang rasa ke. Ya, di banyak belahan negeri kita ni baik saya jauh. Dari bawah muncul luar biasa banjir, dari pucuk hujan deras. Tak berhenti, belum longsor, belum bumi bergerak, belum lagi macam-macam musibah dan balak. Jadi mari nasihat untuk kami dan kita semua, perbanyak kita hidupkan hubungan kita dengan Rasulullah, kuatkan. Dengan apa? Banyak salawat dan salam untuk Nabi Muhammad, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, hidupkan cerita akhlak-akhlak Rasulullah, kita praktekkan, kita jalankan. Kemudian wahum yastaghfirun, perbanyaklah istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Sampai sini insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang biiznillah subhanahu wa ta'ala. Masih ada beberapa ayat lain lagi yang disampaikan oleh Imam Nawawi. InsyaAllah kita kupas pada pertemuan yang akan datang biiznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah ahbab rahimanahumullah, menyampaikan beberapa undangan insyaallah malam Jumat, malam Sabtu majlis Ma'lim Nang. Ya, insyaallah malam Jumat Sabtu depan majlis Ma'lim Nang badan maghrib badan isya di majlis Ustaz Taufiq Asnuri MTRI Jaturi, yang ikhwan yang mau gabung fadhal. Kemudian insyaallah malam Ahad ya ada undangan majlis Ustaz Syami bin Syahab, apa namanya dia kan? Mustafa Nurul Mubin, yang akan mengadakan tabligh akbar maulid di Dam 13 11 Selik, 9 Selik 11 Selik, samping Masjid Nur Ramadan, Payu Nur Ramadan. Samping Masjid Nur Ramadan. Insyaallah kalau kata alangan akan dihadiri oleh guru kita Buya Habib Hamid Nagib bin Muhammad bin Hamid bin Syabaka bin Salim. Insyaallah terbuka untuk umum majlis itu. Jatuhi yang ada waktu kosong. Nah, besoknya peringatan hal khubabah Ustazah Ummi Kulthum. InsyaAllah diadakan di 13 Selir di rumah beliau jam 9.30 sampai selesai. Dan insyaAllah juga akan dihadiri oleh guru-guru kita para habaib kiai-kiai di Palembang, dan juga akan dihadiri oleh Al-Habib Hamid Nagib bin Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Minggu depannya lagi hal Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab, insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim Sayyidina Muhammadin Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi'annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbah tawsil likulli hawbah wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil hilali wa kullu dhi mahabbah aw jiratin wal muslimina ajma amin rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli ahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adda abdi wa alihi wa sahbihi idadat ushi sahbihi walhamdulillahi bil bad'i sallallahu alaihi wasallam. جعلنا الذين يستمعون القول فاتبعوا أحسنه ونجعل منهم إياكم المستغفرين بالأسحار استغفر الله في كل حين في كل وعلى دوام إن الله يتقبل استغفارنا توبتنا توبة رسولنا في كل حضور ونستغفر قلوبنا
واشف مرضانا جميع المرضى بعد سنة واستقامة والمسلمات في العمل إلى حضرة النبي. فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim.